तो +1 क्लास उम्मीद है कि तुसी बच्चे रूट वाली वीडियो ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। बहुत ही डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइप्स ऑफ रूट्स ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਸਟੈਮ, है ना। रूट तो उपर की होंगी है, स्टैम होंगी है ना। तो तुहानूं पता कि असेंडिंग एक्सिस हैगा प्लांट का, उपर नूं जांदा हैगा। ये एंबरीओ दे सीड दे एंबरीओ दे किहड़े पार्ट तो डिवेलप करती है स्टैम, ये बहुत ज़्यादा जरूरी। जिवें कि रूट्स रेडिकल तो डिवेलप करदियां सी, ये प्लूम्यूल ते एपीकोटाइल। हुण एपीकोटाइल की है कि बच्चे सीड्स दे उही 4-5 पार्ट्स है, प्लूम्यूल, कोटिलिडन्स, रेडिकल, ठीक है। सो कोटिलिडन्स ते प्लूम्यूल दे विचकार वाले हिस्से नूं ना एपीकोटाइल कहते हैं, ठीक है। सो एंबरीओ दे प्लूम्यूल ते एपीकोटाइल हिस्से तो सीड दे अंदर एंबरीओ है, उहदे तो स्टैम बनी है। स्टैम दे उत्ते लीव्स लगे होंदे हैं, छोटे तो छोटे बच्चे नूं भी पता हैगा। ब्रांचिज लगियां होंदियां ने, फ्लावर फ्रूट लग्या हुंदा। सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स जिहड़ियां कि तुहानूं दस्सिया सी रूट्स दे विच एबसेंट हुंदियां। हुण मैं नहीं समझाना कि स्टैम है, स्टैम दे उत्ते एक पोर्शन नोड है जिहदे तो कि न्यू ब्रांच निकल रही है ना। ये कई बार मैं तुहानूं डायग्राम बना के दिखाई हुई है, ठीक है। सो फिर नीचे आ जाओ, एक होर पॉइंट है स्टैम के उपर जिहदे तो कि फिर एक नवी ब्रांच निकल रही है ना, ठीक है। उन्होंने नोड कहते हैं। तो दो नोड्स फिर तो दोबारा बना के दिखाने लगी हाँ। स्टैम है, ठीक है। स्टैम के उत्ते ये पॉइंट जिहदे तो कि एक नवी ब्रांच निकल रही है, ये नोड पोर्शन है। इस तरीके दे नाल इत्थों भी एक नवी ब्रांच निकल रही है, नोड पोर्शन है। इन्हों नोड कहते हैं, ठीक है। तो दो नोड्स के विचकार जिहड़ा डिफरेंस हुंदा है उन्होंने इंटरनोड कहते हैं। गल समझ गए हो, ठीक है। अगे तुहाडे कोल आ जांदा करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े हैगे मैं थोड़े जिहे तुहानूं स्टैम दे होर दसना चाहती हाँ। पहला डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। सो करैक्टरिस्टिक्स दे विच बच्चे की आ जांदा कि स्टैम जिहड़ा हैगा असेंडिंग एक्सिस है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टर्मिनल बर्ड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ टिप ਦੇ ਉੱਤੇ स्टैम ਦੇ, क्योंकि ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਵਾਲਾ पोर्शन करना हैगा, ठीक है। सो टर्मिनल ਦਾ ਮਤਲਬ स्टैम ਦੇ एपेक्स ਦੇ ਉੱਤੇ, सिर ਦੇ ਉੱਤੇ बर्ड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रोथ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, है ना, ठीक है। सो लाइट वाले पासे ਨੂੰ स्टैम हमेशा ਉੱਪਰ ਨੂੰ ग्रो करती है, इस करके मैं कह सकती हाँ पॉजिटिवली फोटोट्रोफिक, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ उल्ट ग्रो करती क्योंकि स्टैम तो ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ है, तो नैगेटिवली जियोट्रोफिक ਹੁੰਦੀ है स्टैम। स्टैम के उत्ते नोड्स इंटरनोड्स होंदियां ने, है ना, ठीक है। सो ठीक है। सो लेटरल ऑर्गनस जिहड़े हैगे स्टैम्स दे उत्ते की प्रेजेंट हुंदा, लीव्स ब्रांचिज प्रेजेंट होंदियां ने। असीं मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सोजीनस हैगे ओरिजिन दे विच, है ना। लीव्स दे ब्रांचिज जिहड़ियां हैगियां स्टैम दे बार हिस्से दे उत्ते डिवेलप होईयां पईयां ने। ग्रीन हुंदी है, फोटोसिंथैटिक हुंदी है, मल्टी सैलूलर हेयर्स, है ना। सो पतले पतले वालां वर्गे स्ट्रक्चर जिहड़े बहुत ही कोमल स्टैम आ उहदे उत्ते हो सकते हैं वालां वर्गे सॉफ्ट स्ट्रक्चर जिहड़े कि मल्टी सैलूलर है। मैच्योर प्लांट्स दे विच स्टैम ते उहदियां ब्रांचिज जिहड़ियां उहदे उत्ते फुੱਲ ते फ्रूट आ जाते हैं। रूट ते स्टैम दे विच डिफरेंस भी है, डिफरेंसिस जरूर पढ़िया करो, तुहानूं टॉपिक कराया हुंदा है, डिफरेंस तो टॉपिक की बहुत क्लैरिटी हुंदी है। अगे तुहाडे कोल बच्चे आ गईयां बर्ड्स, है ना। सो बर्ड्स जिहड़ियां हुंदियां ने एक कंडेंसड इमैच्योर शूट ही है, क्यों, क्योंकि कल नूं बड ने जर्मीनेट करके नवा प्लांट बनाना हैगा, है ना, नवीं शूट्स निकलणगियां। सो इमैच्योर एंब्रियोनिक शूट हैगी है, इहदा कोई ना कोई ग्रोइंग पॉइंट है ते इहदे आले दुआले। सो बच्चे हर एक बच्चे ने फ्लावर दीयां बर्ड्स देखियां होईयां, रोज़ दी बड नहीं देखी, बंद हुंदी है जदों डोडी ते बार ग्रीन, वो एक्चुअली जिहड़े ग्रीन पत्ते हुंदे हैं ना जिहदे च डोडी बंद हुंदी है, वो सैपल्स हुंदियां ने। गुलाब दा देखियो जदों फुੱਲ खुल जांदा थल्ले ग्रीन कलर दियां, वो सैपल्स है। तो इमैच्योर लीव्स जिहड़े हैगे बड दे बाहर प्रेजेंट हुंदे है। तुहाडी बुक दे विच थोड़ी अलग जी डेफिनेशन दित्ती हुई है, मैं किसी होर बुक तो ये सिंपल डेफिनेशन बड दी निकाली, तुहाडे लई यही बहुत है। उत्थे क्योंकि कुछ भी नहीं है, उत्थे भी लीफ प्राइमोडिया कुछ इदां दे वर्ड यूज़ किए हुए, प्राइमोडियल लीव्स, है ना, वो तुहानूं समझ नहीं आना, ठीक है। सो बड एक इमैच्योर एंब्रियोनिक शूट हैगी है जिहदे आले दुआले कि इमैच्योर लीव्स प्रेजेंट हुंदे है। जेकर हुण मैं काइंड्स की गल करां, किस्मां की गल करां बर्ड्स दियां, ठीक है। सो नेचर ते स्ट्रक्चर ते अकॉर्डिंगली 3 तरह दियां बर्ड्स हुंदियां ने बच्चे, वैजीटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड एंड द मिक्सड बर्ड्स। नाम तो पता लगता पे प्लांट की 2 तरह की तो ग्रोथ होंदी है, एक वैजीटेटिव ग्रोथ, एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, है ना। सो जदों
ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੀਫੀ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਵਸ ਵਾਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਡਸ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਲੋਰਲ ਬਰਡ। ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਬਰਡਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ, ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਬਲਬਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਰਡਸ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ, ਓਕੇ ਠੀਕ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਬਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਬਰਡਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਮ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਪੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੇਟਰਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਆ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਡਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਬਰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਏਪੀਕਲ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਪੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਏਪੈਕਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਮ ਦੀ ਟਿਪ, ਉਹਨੂੰ ਏਪੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਏਪੀਕਲ। ਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਦਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਅਸੈਸਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੈਸਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਲਸ ਆਫ ਏ ਸਿੰਗਲ ਲੀਫ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਲੀਫ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੀਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਸਰੀ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਫ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਟਰਲ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬਰਡ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਮ ਦੇ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਐਪੀਫਾਈਲਸ, ਕਿਊਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ। ਫਾਈਲਸ ਵਰਡ ਲੀਵਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਲੀਫ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਰਾਇਓਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚੱਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਚੋਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਇਓਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਚਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਊਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਰਡਸ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਲਾਈਨ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਰਥੋ ਰੈਡੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰੂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀਕਲ ਬਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਡ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਟ ਆਰ ਬਲਬਿਲਸ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਰਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਬਲਬਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲ ਬਰਡ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬੂਲਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸਬੂਲਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਬਿਲਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਲੀਅਮ ਬਲਬੀਫੇਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਗਈ ਸਟੈਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਸਟੈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਡੈਕਸ ਔਰ ਕੋਲੂਮਨਾਰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਡੈਕਸ ਔਰ ਕੋਲੂਮਨਾਰ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਕੋਟਮਸ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ। ਡਾਈ ਮੀਨਸ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਕੋਟਮਸ। ਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟਰਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਸੀਮੋਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਨੋਪੋਡੀਅਲ ਔਰ ਸਾਈਮੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਸੀਮੋਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਬਰਡਸ, ਉਹ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਮ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰਿਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਮੋਸ ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਸੀਗੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਬਰਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮੋਸ ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਆਫ 3 टाइप्स, मोनोकेजियल और यूनिपेरस, डाइकेजियल और बाईपेरस, पोलीकेजियल और मल्टीपेरस। मोनो, डाई, पोली पता ही है, ठीक है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, मल्टी मीन्स मोर दैन 2, है ना, 3। ओके, सो ये की करन जा रहे हैं, असी ब्रांचिंग पढ़ा रही हाँ। मैं एक तो फिर तो दोबारा तुहानूं दसना चाहती हाँ, दो तरह की ब्रांचिस सी, डाइकोटमस लेटरल फरदर दो तरह की सी, रैसीमोस साइमोस। रैसीमोस दियाँ अगे कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये मोनोपोडियल है, एक तरह की सिंगल ही ग्रो करी जा रही है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल बड यूज़ नहीं हुई इस स्टैम की। इधर टर्मिनल बड यूज़ हो गई है, ग्रोथ रुक गई है, बाकी ब्रांचिस जिहड़ियां हैगियां ने वो निकल रही ने, ठीक है ना, मेन प्लांट तो वो किस तरीके दे नाल निकल रही। हुण मोनोकेजियल का मतलब कि मेन स्टैम जिहड़ी हैगी है, ठीक है, उहदा टर्मिनल पार्ट तो यूज़ हो गया, ठीक है। सो
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਨ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਡ ਸਟਾਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟਰਲ ਬਡਸ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਟੈਮ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪੋਡੀਅਲ ਐਕਸਿਸ। ਓਕੇ, ਮੋਨੋਕੇਜੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਟੈਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਦੋ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਡਾਈਕੇਜੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੋਨੋਕੇਜੀਅਲ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਮੋਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਨੋਕੇਜੀਅਲ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਰਪਿਡ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕੁਆਇਡ, ਸਕੋਰਪੋਇਡ ਐਂਡ ਹੈਲੀਕੁਆਇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਰਪੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ 1 2 3 4, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੋਰਪੋਇਡ ਮੋਨੋਕੇਜੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੀਕੁਆਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੀਕੁਆਇਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਨੋਕੇਜੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਾਈਕੇਜੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈਪੇਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਕੇਜੀਅਲ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹਰਬਸ, ਸ਼ਰਬਸ, ਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਰਬਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸੌਫਟ ਪਲਾਂਟ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਛੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਬੇਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਬਸ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟਰੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਟਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਲਾਂਟ 1 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਬਾਈਈਨੀਅਲਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਧਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਿਊ ਲੀਵਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਬਾਈਈਨੀਅਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਰਟ ਅਤੇ ਰੈਡਿਸ਼। ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਥੋੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, PERENNIALS, ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਕਾਰਪਿਕ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕਾਰਪਿਕ। ਪੋਲੀਕਾਰਪਿਕ ਉਹ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਗੋ, ਐਪਲ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਨੋਕਾਰਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਗੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਸੈਂਚਰੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਾ ਸੈਂਚਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟੈਮ ਦੀਆਂ ਡਾਈਵਰਸ ਫੋਰਮਸ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ